కుమారుని ప్రాణ ప్రతిష్ఠ రక్త ప్రోక్షణతో జగమున చేసిన జీవ ప్రతిష్ఠ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మల దివ్య సంగమం దైవం మనకై మనిషిగా మారి బలియాగం తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మల దివ్య సంగమం దైవం మనకై మనిషిగా మారి బలియాగం దైవ జనమా తరలి రండి ప్రేమతో క్రీస్తుని కొలవండి దైవ జనమా తరలి రండి ప్రేమతో క్రీస్తుని కొలవండి కృపామయుని ప్రభాకరుని అందరము ఆనందముతో ప్రభాతమందున స్వరాలు కలిపి వేడెదము దైవసుతునికి అంజలి గీతం పాడెదము దైవ జనమా తరలి రండి ప్రేమతో క్రీస్తుని కొలవండి దైవ జనమా తరలి రండి ప్రేమతో క్రీస్తుని కొలవండి మహీతలాన మనుజ కుమారుని ప్రాణ ప్రతిష్ఠ రక్త ప్రోక్షణతో జగమున చేసిన జీవ ప్రతిష్ఠ దైవ జనమా తరలి రండి ప్రేమతో క్రీస్తుని కొలవండి దైవ జనమా తరలి రండి ప్రేమతో క్రీస్తుని కొలవండి క్రీస్తుని కొలవండి దైవ జనమా తరలి రండి ప్రేమతో క్రీస్తుని కొలవండి. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియబిడ్డలారా, తపస్కాల 2వ ఆదివార పరిశుద్ధ బలి పూజ అర్పించడానికి ఎంతో సంతోషముతో మీ అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాం. వెరీ వెరీ వామ్ హార్టీ వెల్కమ్. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజను స్పాన్సర్ చేయడానికి ముందుకొచ్చిన కుటుంబం సిహెచ్ జోజిబాబు అండ్ జ్యోతి. వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసం మనం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిద్దాం. Thanksgiving Mass for all the blessings God has showered upon the family members and for God's blessings upon Jyoti on the occasion of the birthday on the 5th of March, Mass offered to the Sacred Heart of Jesus through the Blessed Virgin Mary. Jyoti, wish you a very very happy birthday. God bless you in advance. ఈ ఏలూరు ధ్యానవడక మందిరముతో పాటు మీరు మీ కుటుంబం నిలబడి చేసిన సకల సేవ, సకల సహాయ కార్యక్రమాలకి మీకు హృదయపూర్వకంగా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాం. ఈ మాసంలో మీకోసం ప్రే చేస్తున్నా. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఇయర్ అహెడ్ ఆఫ్ యూ అండ్ విష్ యూ ఎ వెరీ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ. Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon the family and for the departed soul of Gada Yenna and all the other souls to rest in peace. Mass offered by Gada Lusirani and her family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karun Kumar and Boga Agnes. Mass offered by Boga Arogyam and her family members.
For God's mercy upon the departed souls of Madhumi Velangani Raju and Madhumi Amardeep, Mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Eluru Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in the construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center team members. For God's blessings upon Surupa and Joseph Thambi Babu and a government job, settlement of life, and for the blessings upon Tejasvi and his siblings with a good spouse, and for good health, protection of the parents, Mass offered by the parents. Thanksgiving Mass and for all the blessings and to continue to bless, and for the good health, protection, guidance, and for the special intentions, and for God's wisdom to Arpana to pass 10th exam with the good marks, Mass offered through the intercession of Mother Mary, offered by Allamaradi, Lourdes Mary, and Arpana. For the eternal peace and heavenly life to the departed soul of Priyanka, Mass offered by the members of the family. For the departed souls of all the sisters of St. Joseph of Annecy Congregation, Bhubaneswar Province, Mass offered by the provincial administration. For the complete healing and the good health of Devendra Singh from the stage 4B head and neck squamous cell carcinoma cancer, Mass offered by the members of the family. For the good marriage proposal to Niharika, offered by Giriraj Kumari and the family members. Thanksgiving Mass offered by Prabha. For the eternal peace the departed souls of Dondeti Nirmala, Elias Reddy, Aruga Reddy, Mass offered by Dondeti Vijay Bhaskar Reddy and Chaitanya Vani. Thanksgiving Mass to the Almighty God and for God's blessings upon the family of Chandrapal, Jocelyn, Paul Daniel, Ratna Daisy, offered the Sacred Heart of Jesus, offered by Jocelyn. For the departed souls of Kagitala, Bhaktinadham, Ramesh Babu, orphan souls, and for the souls in purgatory to rest in peace, Mass offered by Jocelyn. For God's blessings upon the job of Paul Daniel and for God's protection, good health, Mass offered by Jocelyn. For the good health, knowledge, and wisdom to Samara Jonagatla on the occasion of the birthday, Mass offered by Vasundhara Devi. Samara, wish you a very, very happy birthday to you. God bless you abundantly in this Mass. God may give you a good future. And for all the blessings showered upon you for the last so many years. Have a wonderful, happy birthday to you. For God's blessings, protection upon Varsha on the occasion of the birthday, Mass offered by Prasanna and Banu. Varsha, wish you a very, very happy birthday to you. God gave you another new year, and we thank God for all the blessings in the past. We remember your parents. They are in the service of God. And wish you a very, very wonderful happy birthday and a graceful new year ahead of you with a golden future. God bless you. Thanksgiving Mass for all the blessings and for the good health, good job, peace of mind, good thoughts to Manohar, Amal, Mass offered by Parvati. For the good health, God's blessings and the special intentions, Mass offered by Tumma Vijayananda Reddy, Rojarani, Ronak Reddy, Mass offered by the members of the family. For a son to write a board exam well, Mass offered by Shobha Rani and the family members. For God to help to Sagili Gnapika to write an intermediate exam well and to get good ranks in the NEET exam, and for the good health of the family, Mass offered by Sagili Gurrappa. Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon the family and for God's blessings, good health of George Peter residing in US on the occasion of the birthday, and for the blessings upon Madhu, Madhavi, Mass offered the Divine Mercy Jesus by Karanam George Peter, Mary Roja Kumari and the family.
George Peter, wish you a very, very happy birthday to you. In this Mass, we especially pray for the new year that God has given you and for all the blessings upon your life from the past and for the parents who have given you life. Have a wonderful day ahead of you, George Peter. ప్రియపిల్లరా, ఈనాడు పూజ పెట్టించిన మీ అందరి ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసం పరిశుద్ధ బలి పూజలో ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే స్పాన్సర్స్ నిర్వహించినటువంటి జ్యోతి అండ్ జోజిబాబు ఫ్యామిలీ స్పెషలీ ఆ బర్త్డే సందర్భంగా ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఆన్లైన్ మీద వేలాది మంది మాస్టర్లు పాల్గొంటూ ఉంటారు. బిడ్డలారా, మీ అందరి విన్నపాలను ఈ పీఠ మీద సమర్పించుకుంటూ ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ అందరినీ చేతులు జోడించి నాకు విన్నపం మీ ముందు పెడుతున్నాను. బిడ్డలారా, ఏలూరు ధ్యాన వడక మందిర నిర్మాణం కోసం మీరు ప్రార్థించండి. వీలైతే ఒక జపమాల రోజుగా చెప్పి మీరు ప్రార్థించండి. ఒక పూజ పెట్టించి మీరు ప్రార్థించండి. మీ వ్యక్తిగత ప్రార్థనలు మీరు ప్రార్థించండి. ఎందుకంటే మనకు అన్ని పర్మిషన్స్, కాగితాలు, డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ వచ్చాయి. కేవలం మనకి ఆర్థిక సహాయం మాత్రమే కావాలి. దేవుడు దాతల ద్వారా ఈ మందిర నిర్మాణం విజయవంతంగా పరిపూర్తి చేయాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ఇవన్నీ విన్నపాలు సమర్పించుకుంటూ రెండు చేతులు జోడించి భక్తితో మీ అందరి విన్నపాలను, ప్రార్థనలు, ఆశ, కోరికలు, నివేదనములు, నిర్మాణములో ఉన్న ఏలూరు నూతన ధ్యాన వడక మందిర అవసరాలను నిండు భక్తితో సమర్పించుకుంటూ ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజను మనము సమర్పించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మనామమునా మననాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృపా, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము, సహకారము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియబిడ్డలారా, మానవ రక్ష చరిత్ర అబ్రహాము పిలుపుతో ప్రారంభమవుతుంది. ఈనాటి మొదటి పట్టణము ఆదికాండం 12వ అధ్యాయంలో ప్రియబిడ్డలారా, దేవుడు అబ్రహాముని పిలిచి ఆయన చూపించిన దేశానికి, రాష్ట్రానికి, ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళమని, నిన్ను దీవించు వారిని నేను దీవింతును, నిన్ను శపించు వారిని నేను శపింతును అని చెప్పి ఆయనకు అభయం ఒసగి అబ్రహాముని పిలుస్తూ పంపిస్తూ ఉన్నాడు. మనం యాక్చువల్లీ సెకండ్ రీడింగ్ అండ్ పరిశుద్ధ సువిశేష పట్టణానికి వస్తే ఈ రక్ష చరిత్రలో దేవుడు వాడుకున్న ఛాంపియన్స్ అండ్ హీరోస్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అని మనం చెప్పవచ్చు. మత్తయి సువార్త 17వ అధ్యాయం ఈనాడు సువిశేష పట్టణంలో యేసుక్రీస్తు తాబోరు కొండపైన దివ్య రూపధారణ పొందే సంఘటన మనం చదువుతున్నాం. అక్కడ మోషే ఉన్నాడు, ఏలియా ప్రవక్త ఉన్నాడు, యేసుక్రీస్తు ఉన్నాడు. ఇలాంటి ఛాంపియన్స్ అండ్ హీరోస్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఈనాడు ప్రభు మన ముందు, మనం తపస్కాల 2వ ఆదివారంలో ప్రవేశిస్తూ ఉండగా ఒక మంచి ఉదాహరణంగా మన ముందు నిలబెట్టి చూపిస్తూ ఉంది. ప్రియబిడ్డలారా, ఒక విషయం గమనించండి. అబ్రహాము ఊరు నుంచి బయలుదేరి ఎక్కడికి వెళ్ళినా దేవుని చిత్తం ఏంటో అని కనుక్కొని తెలుసుకోవటానికి, బలి అర్పించి
ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించి దేవుని సందేశం ప్రకారమే అబ్రహాం బయలుదేరాడు. మోషే దేవుని యొక్క స్నేహితుడు, మిత్రుడు. ప్రియులారా, నిరంతరం దేవుని సాన్నిధ్యములో ఉండి ఆయన చిత్త ప్రకారము, ఆయన మాట ప్రకారమే కానాను దేశానికి ఇజ్రాయేల్ ప్రజల్ని నడిపించాడు. ఏలియా ప్రవక్త దేవుని యందు మహా ఆసక్తి గలవాడుగా ఉండి సైన్యములకు అధిపతిన దేవుని మాత్రం ఆరాధించు ప్రజల్ని ఆ తయారు చేయటం నిమిత్తమై 450 మంది బాలు ప్రవక్తల్ని తలనరికి చంపినటువంటి అంత రోషం కలిగిన దేవుని సేవకుడుగా ఉన్నాడు. యేసుక్రీస్తు తాబోర్ కొండపై ఏకాంతముగా తండ్రితో ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా ఆ దేవుని చిత్తం ఏంటో తెలుసుకుని యేసుకు శిలువ పట్ల మరణ ఉద్ధానం ద్వారా మానవ రక్షణ సాధించి ఆ దేవుని చిత్తం తెలుసుకోవటానికి ప్రార్థించినటువంటి దేవుని కుమారుడు. అందువల్ల ఈ 2వ ఆదివారం బిడ్డలారా, ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పిస్తూ ఉండగా ఇంకొక అడుగు దేవునికి దగ్గరవై, ఇంకొక అడుగు ఆయన మనస్తత్వం తెలుసుకుని, ఇంకొక అడుగు ప్రార్థనలో మనము దేవుని సన్నిధిని పొందటానికి మనం ప్రయత్నిస్తాం. ఈ పిలుపు మనకి 2వ తపస్కల ఆదివారం దేవుడు మన ముందు ఉంచేస్తూ ఉన్నాడు. 2 చేతులు ఒక నిమిషం అలాగే గుండె మీద పెట్టి మనం కళ్ళను మూసుకొని దేవుని చిత్తం తెలుసుకోవటానికి మన ముందున్నటువంటి ఒక మార్గమే ప్రార్థన. ఏకాంతముగా దేవునితో గడిపే సమయం, ఆయన మనస్సు ఎరగటానికి మనము అన్నిటినీ వదిలిపెట్టి దేవునితో మాత్రం గడపవలసిన సమయం. బిడ్డలారా, విభూది బుధవారం మొదలుకొని ఈనాడు వరకు దాదాపు 2 వారాలు అవుతున్నాయి. మన తపస్కాల క్రియలు, ప్రార్థనలు, ఉపవాసము, దీక్ష, ఇవి అన్నిటిలో మనం ఎలా ముందుకు సాగుతూ ఉన్నాం. ప్రభువా, మాతో మాట్లాడి నీ చిత్తం మాకు ఎరుగబరచి మమ్మల్ని నడిపించండి అని మనల్ని మనం తగ్గించుకుంటూ, తెలుసు తెలియక చేసిన పాపములు, దోషములు, మన అశ్రద్ధ నిర్లక్ష్యమును మన్నించమని భగవంతుని ఎదుట మనం ప్రార్థించుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాకు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహుపాపము చేసితిమి. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి కల్వరి రక్తముతో మనలను కడుగి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ప్రభువా మాపై దయచూపుము. ప్రభువా మాపై దయచూపుము. దివ్య రూపధారణము ధరించి
ఉంచిన యేసయ్యా మీ బిడ్డలపై దయచూపుము. దివ్య రూపధారణము ధరించిన యేసయ్యా మీ బిడ్డలపై దయచూపుము. దేవుని చిత్తము మా కొరకై ఎదగపరచు పావనాత్మదేవా మాపై దయచూపుము. దేవుని చిత్తమును మాకై ఎరుకపరచు పావనాత్మదేవా మాపై దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వరా, నీ ప్రియమైన కుమారుని వాక్కును మేము సావధానముగా ఆలకింపవలయునని నీవు మమ్ము ఆదేశించితివి. నీ వాక్కు ద్వారా మా అంతరంగములను దివ్య కాంతితో ప్రకాశింపజేయుము. అప్పుడు నీ అనుగ్రహము వలన శుద్ధి నొందిన మేము ఆధ్యాత్మిక దృష్టితో నీ మహిమను గాంచి ఆనందింతుముగాక. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. దేవుని ప్రజలకు తండ్రి అయిన అబ్రహాము పిలుపు. మొదటి పట్టణము ఆదికాండము 12వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుండి 4వ వచనం వరకు. ఆ దినములలో దేవుడు అబ్రహాముతో ఇట్లు చెప్పెను, నీ దేశమును నీ చుట్టపక్కాలను నీ పుట్టినింటిని వదిలి నేను చూపు దేశమునకు వెళ్ళుము. నేను నిన్ను మహాజాతిగా తీర్చిదిద్దెదను, నిన్ను ఆశీర్వదింతును, నీ పేరు మహా గొప్పది అగును. నీవు అందరికీ ఒక దీవెనగా ఉందువు. నిన్ను దీవించు వారిని దీవింతును, నిన్ను శపించు వారిని శపింతును. నీ యందు సకల జాతి జనులు ఆశీర్వదింపబడుదురు. దేవుడు చెప్పిన రీతిగా అబ్రహాము బయలుదేరెను. లోతు అతని వెంట వెళ్ళెను. హారానును వదిలినప్పుడు అబ్రహాము వయస్సు 75 ఏండ్లు. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. దేవుడు మనల్ని రక్షించి పవిత్రులుగా ఉండి పిలిచెను. 2వ పట్టణము పునీత పౌలు తిమోతికి వ్రాసిన 2వ లేఖ 1వ అధ్యాయము 8వ వచనం నుండి 10వ వచనం వరకు. సోదరులారా, మన ప్రభువునకు సాక్షిగా ఉండుటకు గాని ఆయన బందీనకు నన్ను గూర్చి గాని నీవు సిగ్గుపడకుము. దానికి మారుగా దేవుని శక్తి వలన శుభవార్త కొరకై నావలే పాట పాడము. మనము చేసిన కార్యముల వలన గాక అనుగ్రహపూర్వమగు తన సొంత ఉద్దేశముతోడనే ఆయన మనల్ని రక్షించి పరిశుద్ధమైన పిలుపుతో మనలను పిలిచెను. అనాది కాలములనే క్రీస్తు యేసునందు దేవుడు ఈ అనుగ్రహమును మనకు ప్రసాదించెను. కానీ ఈనాడు మన రక్షకుడు క్రీస్తు యేసు దర్శనం ద్వారా అది మనకు బహిరంగ చేయున్నది. క్రీస్తు మృత్యు ప్రబల్యమును తుదుముట్టించి శుభవార్త ద్వారా నిత్య జీవమును మనకు ప్రదర్శించెను. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. నీ నామమున మధుర సంగీతము, నీ
నీ వాక్యమున జీవన వేదము, నీ నామమున మధుర సంగీతము, నీ వాక్యమున జీవన వేదము. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. దీనాత్ములు ధన్యులు, దేవుని రాజ్యము వారిది. శోకార్తులు ధన్యులు, ఓదార్పు వారు పొందెదరు. దీనాత్ములు ధన్యులు, దేవుని రాజ్యము వారిది. శోకార్తులు ధన్యులు, ఓదార్పు వారు పొందెదరు. కాలాలు మారినా, సూర్య చంద్రులే ఆగినా, కాలాలు మారినా, సూర్య చంద్రులే ఆగినా, మారదు ఈ జీవవాక్యం, మారదు నీ ప్రేమ వాక్యం, మారదు నీ జీవవాక్యం, మారదు నీ ప్రేమ వాక్యం. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ఏలిన వారు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 17వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 1 నుంచి 9 వరకు. 6 దినములు గడిచిన పిదప యేసు పేతురును, యాకోబును, అతని సోదరుడగు యోహానును తన వెంట తీసుకుని ఒక ఉన్నత పర్వతము పైకి ఏకాంతముగా వెళ్ళెను. అచట వారి ఎదుట యేసు రూపాంతరము చెందెను. ఆయన ముఖము సూర్యుని వలె ప్రకాశించెను. ఆయన వస్త్రములు వెలుగు వలె తెల్లగా నయ్యెను. ఆయనతో మోషే, ఏలియాలు సంభాషించున్నట్లు వారికి కనబడను. అప్పుడు పేతురు, ప్రభో, మనము ఇచ్చట ఉండుట మంచిది. నీకు అనుమతి అయినచో నేను మీకు ఒకటి, మోషకు ఒకటి, ఏలియాకు ఒకటి 3 శిబిరములు నిర్మింతును అని పలికెను. అంతలో ఒక కాంతివంతమైన మేఘము వారిని ఆవరించెను. అప్పుడు అదిగో, ఆ మేఘము నుండి, ఈయన నా కుమారుడు, నాకు ప్రియమైన వాడు, ఈయన గురించి నేను ఆనందభరితునైతిని, ఈయన అలగింపుడు అని వాణి వినిపించెను. అది విని శిష్యులు మిక్కిలి భయభ్రాంతులై బోరగిలపడిరి. అప్పుడు యేసు వారి కడకు వచ్చి వారిని తట్టి, లెండు, భయపడకుడు
అని పలికెను. అంతటా వారు కనులెత్తి చూడగా వారికి యేసు తప్ప మరెవ్వరునూ కనిపించలేదు. వారు ఆ పర్వతము నుండి దిగివచ్చుచూ ఉండగా యేసు వారితో, మనుష్య కుమారుడు మృతుల నుండి లేవనెత్తబడ వరకు మీరు ఈ దర్శనమును గురించి ఎవరితో చెప్పరాదు అని ఆజ్ఞాపించెను. ప్రభు యేసు క్రీస్తు రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మా పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక అంశాన్ని ఈనాడు మనకు ధ్యానించడానికి తపస్కాల 2వ ఆదివారం దేవుడు మనకు ఇచ్చాడు. అందువల్ల ఒక నిమిషం శరములు వంచి ప్రార్థనలో మాతో పాటు ఏకీభవించండి. దేవుడే మాట్లాడతాడు, దేవుడే నడిపిస్తాడు మనల్ని ఈ సమయంలో. దేవాని పరిశుద్ధ నామమునకు మరొకసారి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నామయ్యా. సకల దీవెనలకు ఆశీర్వాదాలకు ఓటయు నీవే ప్రభువా. ఈనాడు యేసుక్రీస్తు తాబోరు కొండపై దివ్య రూపధారణ పొందిన సంఘటన చదివి ధ్యానించి అర్థం చేసుకోవటానికి దేవా మీ సహాయం మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మానవ బుద్ధి మానవ జ్ఞానం సరిపోదయ్యా. వాక్యం బోధించడానికి మాకు తోడై ఉండండి. వింటున్న ఈ బిడ్డలందరి కోసం ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. వాక్కు 2 అంచుల వాడిగ ఖడ్గము లాంటిది ప్రభువా. ఆ వాక్కు నీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అర్థం చేసుకున్న కృప మాకందరికీ దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ పరిచర్య నీ మహిమ కోసమై జరుగునుగాక. ఈ పరిచర్య ప్రభువా ప్రజల స్వస్థత విడుదల కోసమై జరుగునుగాక. ప్రభువా మమ్మల్ని రకరకాల డిస్టర్బెన్స్ నుంచి సంరక్షించి శ్రద్ధతో భక్తితో దేవుని వాక్కు వినటానికి, ఆ వాక్కు ఆత్మయు జీవమై వారు అనుభవించడానికి కృప దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. అమ్మా మరియ తల్లి, మీ కుమారుని యొద్ద మా కోసం ప్రార్థించండి. దేవవర ప్రసాదం చేతాదన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, శిలతో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములైండు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునుగాక. ఆదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడును ఎల్లప్పుడును సదాకాలం కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మత్తయి సువార్త 17వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు తాబోరు కొండపై దివ్య రూపధారణ పొందిన సంఘటన మనం చదువుకున్నాం. ఇవి సరిగా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక చాప్టర్ ముందు మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి 4 అంశాలు ఒక్కసారి వింటే బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకు చక్కగా అర్థమవుతుంది. అదేంటంటే నెంబర్ 1, అక్కడ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఏముందంటే ఫరిసయ్యులు, ధర్మశాస్త్ర బోధకులు, సద్దూకయ్యులు యేసుక్రీస్తు నుంచి ఒక గుర్తు అడుగుతూ ఉన్నారు, ఒక సూచన అడుగుతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తుని ఒక సాధారణ యూదుడుగా వారు చూస్తూ ఉన్నాడు. కానీ ఆయన ఏమో నేను దేవుని కుమారుణ్ణి, తండ్రిని గురించి పరలోక విషయాల గురించి బోధిస్తూ ఉన్నాడు. అయితే
మేము నిన్ను విశ్వసించటానికి మాకు గుర్తును చూపించు, పరలోకం నుండి ఒక సైన్ చూపించు అని అడుగుతూ ఉన్నారు. అనగా దేవుని కుమారుడిని నిరూపించటానికి ఒక ఛాన్స్, ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక సైన్ వాళ్ళు అడుగుతున్నటువంటి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్ నెంబర్ 1. సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో ప్రియబిళ్ళారా, అపోస్తలులకు కూడా యేసు క్రీస్తునందు సరైన విశ్వాసం నమ్మకం కలగట్లేదు. ఎందుకంటే వారు ఏ సామాజిక సిచ్యువేషన్లో ఉంటూ ఉన్నారో అక్కడ పరిసయ్యుల, ధర్మశాస్త్ర బోధకుల, సద్దూకయుల ఆచారము, విశ్వాసం, నమ్మక ఇటువంటి విషయాలపై శిష్యులు కూడా ప్రభావితులై ఉంటూ ఉన్నారు. వారికి కూడా నమ్మకం కలగట్లా, విశ్వాసం కలగట్లా. ఈయన నిజంగా దేవుని కుమారుడా కాదా? అదే శిష్యుల ముందు ఈ దైవత్వాన్ని నిరూపించి ఒక బాధ్యత యేసుక్రీస్తుకు ఉంది. ఇది నెంబర్ 2 ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రియబిళ్ళారా. నెంబర్ 3 3వ పారాగ్రాఫ్లో ఏముందంటే, సెసరియా ఫిలిప్పి ప్రాంతములు యేసుక్రీస్తు శిష్యులతో పాటు వచ్చినప్పుడు మనుష్య కుమారుడు ఎవరినని ప్రజలు అనుకుంటున్నారు, మీరనుకుంటున్నారు అని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు. అక్కడ మోషే అనియు, ఏలియా అనియు, ప్రవక్తలో కొందరిలో ఒకడు లేవనెత్తబడ్డాడనియు, ఇలా రకరకాల మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. విచ్ మీన్స్ పిల్లరా, యేసు నిజంగా దేవుని కుమారుడు అని తెలియదు. పాత నిబంధనలో ఉన్న కొంతమంది ప్రవక్తుల్లో ఒక ప్రవక్త అని వారు అనుకుంటూ ఉన్నారు. అలాగే ఈ సెసరియా ఫిలిప్పి ప్రియులరా అన్యులు ఎక్కువ నివసించే స్థలం. అన్యులకి వేల కొలది దేవుళ్ళు, దేవతలు ఉన్నాయి. అందులో ఒకడుగా యేసుక్రీస్తుని పరిగణిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి ఒక భావం అక్కడ ఉంటూ ఉండగా, యేసుక్రీస్తు యొక్క దైవత్వాన్ని వీళ్ళ విశ్వాసం కోసం బయలుపరచే ఒక బాధ్యత యేసుక్రీస్తు మీద ఉంది ప్రియబిళ్ళారా. ఇంకా 4వది మనము 24 నుంచి ముందుకు చదివితే యేసుక్రీస్తు అంటూ ఉన్నాడు, మనుష్య కుమారుడు పాపుల చేతికి అప్పగింపబడును, వారు అతన్ని సిలువేసి చంపి మృతుల్లో నుండి సజీవుడుగా 3వ నాడు లేవనెత్తబడవలయును అని బోధిస్తూ ఉండగా ఇది వీళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. అందుకే పేతురు యేసుక్రీస్తు పక్కన తీసుకుని పోయి, ప్రభువా ఇది ఇలా మీకు జరగకుండునుగాక, మీకు ఇలా జరగకూడదు, ఇలా నువ్వు మాట్లాడవద్దు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆలోచన లోక సంబంధమైన రాజ్యత్వము, అధికారం, పవర్, శక్తి, విజయము, యుద్ధం, గెలింపు, ఇటువంటి రాజ్యస్థాపన ఈ లోక సంబంధమైన వాటిపైనే ఉన్నాయి. దైవ సంకల్పమైన, మానవ రక్షణ అయిన శిలువ శ్రమలు, శిలువ మరణము, ఉత్థానము, మహిమ, గ్లోరీ ఇటువంటిది పరలోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలు కాబట్టి ఇది ఏది కూడా వీరికి అర్థం కాదు అనేటువంటి ఒక పరిస్థితి వల్ల ఈ మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయంలో ఆల్రెడీ ఉంది. అందుకే యేసుక్రీస్తు పేతురుని గద్దిస్తూ ఉన్నాడు, ఓరి నీ సైతాను నా నుంచి తొలగిపో అని అందుకే అంటూ ఉన్నాడు. ప్రియులారా, ఈ అన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్లోనే యేసుక్రీస్తు యొక్క ట్రాన్స్ఫిగరేషన్, దివ్య రూపధారణ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆయన దైవత్వము, ఆయన మానవత్వము, ఆయన శక్తి, ఆయన మహిమ, ఆయన ప్రభావం, పునరుద్ధాన గ్లోరీ ఏంటో అని, దేనికోసం ఆయన మనుష్యావతారం ఎత్తాడో, దేనికోసం ఆయన సువార్తను బోధిస్తూ ఉన్నాడో, ఏ గొప్ప మహిమ కోసం దేవుడు ఈ కార్యాలని ఇన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడో అని మనుషులు అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంది. కాబట్టి పిల్లరా, యేసుక్రీస్తు ఈ దివ్య రూప ధారణకి సిద్ధపడుతూ ఉంటున్నారు. దాని వెనకాల ఇన్ని కారణాలు మన బైబిల్లో చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. రెండవదిగా ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తు తన దివ్యత్వాన్ని, మహిమను, గ్లోరీని, శక్తిని, పవరు చూపించి వీరి అందరి యొక్క సందేహాలు దూరం చేయటానికి ఎంపిక చేసుకున్న స్థలం, ద ప్లేస్, సంథింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
మనము పాత నిబంధనలు చూస్తే వెళ్ళరా, ముఖ్యమైన దైవ దర్శనము, ముఖ్యమైన ఎన్కౌంటర్ విత్ గాడ్, మనుషులు దేవుని దర్శించేది, మనిషి దేవుని సాన్నిధ్యం పొందుకునేది, దేవుడు మనుషులతో మాట్లాడేది, దేవుని యొక్క పద్ధతి ప్రకారం మనుషులను నడిపించే కార్యములు, ఇలా దైవ మానవ సంగమం, మీటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ మ్యాన్ జరిగినవి కొండల మీద, ఉన్నత పర్వత శిఖరాల పైన, ఆన్ ద హై మౌంటైన్ మీద జరిగినట్లు మన బైబిల్లో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు బైబిల్లో ఉన్నాయి. నేను కేవలం కొన్ని మాత్రమేమో చూపిస్తాం ప్రియులారా. ఆదికాండం 22వ అధ్యాయంలో అబ్రహాం తన ఏకైక కుమారుడైనటువంటి ఈసాకిని బలి అర్పించడానికి దేవుడు చూపించిన మౌంట్ పిల్లరా, అక్కడ బైబిల్లో చక్కరగా మోరియా కొండపై తీసుకుని పోయి బలి అర్పించమని దేవుడు అడిగాడు. ఆ మోరియా కొండ మీదనే అబ్రహాం ఈసాకును తీసుకుని పోయి బలి అర్పించడానికి సిద్ధపడ్డాడు. అక్కడ అబ్రహాం దేవునికి బలి అర్పించే ఆ సమయంలో అబ్రహాం దేవునికి మధ్యలో దర్శనం, దేవుని సందేశం, దేవుని మాట, దేవుని స్వరం అబ్రహాము ఆలగించాడు. రెండవదిగా ప్రియబిడ్డలారా, మోషే దేవునితో మాట్లాడి దేవుని సన్నిధిలో 40 రాత్రి 40 పగలు ఉపవాసం ఉండి 10 ఆజ్ఞలను స్వీకరించిన, దేవునితో మాట్లాడి దేవుడితో సమయాన్ని గడిపిన కొండ సీనాయి కొండ. మనం చక్కగా బైబిల్లో చూస్తూ ఉన్నాం. నిర్గమకాండం 19వ అధ్యాయంలో మోషే సీనాయి కొండపైకి ఎక్కి దేవుని సన్నిధిలో ఉండి దేవుడు రాసి ఇచ్చిన 10 ఆజ్ఞలు 2 పల్లకలను పట్టుకొని కిందకి వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మూడవదిగా ప్రియులారా, ప్రవక్తలందరిలో చాలా మహారోషం కలిగిన ప్రవక్త ఏలియా ప్రవక్త. రాజుల మొదటి గ్రంథం 18వ అధ్యాయంలో ప్రియులారా, ఏలియా ప్రవక్త సైన్యములకు అధిపతిన దేవుడు ఒక్కడే ప్రభువని, బాలు దేవుడే కాదు అని, బాలు ప్రవక్తలందరూ కూడా అబద్ధ ప్రవక్తులు అని, ప్రవాచకులు అని నిరూపించటానికి కార్మెల్ కొండ పైన ఏలియా ప్రవక్త ఒకే ఒక బలి అర్పించి ప్రజలందరి ముందు ఇజ్రాయెల్ దేవుడు తప్ప మరొక దేవుడు లేడు అని వారు గుర్తుంచుకునేలాగున అగ్ని పైనుంచి వర్షింపజేసి బలిని స్వీకరించే ఆ గొప్ప సంఘటన కార్మెల్ కొండపై జరుగుతూ ఉంటుంది. 450 మంది బాల ప్రవక్తలను తలనరికి చంపే ఆ మహా ఆసక్తి కలిగినటువంటి ప్రవక్త అయిన ఎలియా దేవుని దర్శించింది, దేవుని మాట్లాడింది, దేవుడే యథార్థమైనటువంటి ప్రభువుని నిరూపించే సంఘటన, ప్రజలందరి విశ్వాసాన్ని బలపరిచే సంఘటన కార్మెల్ కొండపైన జరిగింది ప్రియబిడ్డలారా. 4వది మనం తీసుకుంటే పిల్లరా, ఈ ఏలియా ప్రవక్త జీవితంలో ఆయన తన జీవితంలో విరిగి నలిగిపోయిన, భయపడి జెజబెల్ రాణిని, ఆహాబు రాజును భయపడి పారిపోయి చావు కోరుకున్నటువంటి అంతా ఒక లోతైనటువంటి ద రాక్ బాటమ్ ఆఫ్ ఎలియాస్ లైఫ్లో దేవుడు ఏలియాని మళ్ళీ బలపరచింది. దేవుడు ఏలియాని తిరిగి ఎక్కడి నుంచి పారిపోయాడు అక్కడికి మళ్ళీ తిరిగి పంపించి దేవుని కార్యం అయిపోయే వరకు ఎలియా ప్రవక్తతో ఉండి నడిపించినటువంటి, ఆయనకి దేవదర్శనం కలిగినటువంటి, నూతన సందేశం ఇచ్చినటువంటి ఏలియాని మరొకసారి నిలబెట్టినటువంటి కొండ ప్రియులరా హోరేబు కొండ. అలా చెప్పాలంటే రాజుల మొదటి గ్రంథం 19వ అధ్యాయం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అక్కడే యాక్చువల్లీ ఆ దేవదర్శనం కలిగింది. ఏలియాని దేవుడు మళ్ళా బలపరిచి సాక్షిగా నిలబెట్టి ఉన్నారు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అలాగే మనం ఈరోజు చూస్తున్నటువంటి యేసుక్రీస్తు యొక్క దివ్య రూపధారణము చూడండి, ట్రాన్స్ఫిగరేషన్ మౌంట్ తాబోర్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. అది ఆల్రెడీ మనం బైబిల్లో చదువుకున్నాం కాబట్టి తాబోర్ కొండ పైన నేను పెద్దగా ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇప్పుడు ఇచ్చే అవసరం లేదు. యేసుక్రీస్తు తాను శిలువ పట్ల మరణం ముందుగా
కడరాత్రి భోజనం ముగించి శిష్యులతో పాటు తండ్రి చిత్తమేంటో అని తెలుసుకోవటానికి ఆయన రాత్రి సమయమున ఏకాంతంగా ప్రార్థించిన కొండ ఒలివ కొండ అని మన బైబిల్లో చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియబిళ్ళారా, ఒలివ తోటలతో నింపబడినటువంటి ఏదైనా తోట అని పిలువబడుతున్నటువంటి ప్రేరా ఒక కొండ. చివరికి పిల్లరా, ఈ విషయం మన బైబిల్లో అది మనకు విశ్వాస సంబంధమైన లోతైన అంశం ఏంటంటే, యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకలో ఏ కొండ నుంచి అయితే, ఏ ఒలివ కొండ నుంచి అయితే యేసుక్రీస్తు తండ్రి దగ్గరికి ఆరోహణమైపోయాడు, అదే కొండ మీద యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకలో ఆ కొండ మీదనే అవరోహణమై తిరిగి వస్తాడు అని మనకు బైబిల్ తెలియజేస్తూ ఉందిలరా. జకర్యా ప్రవక్త గ్రంథం 14వ అధ్యాయము 4వ వచనంలో మాట ఉంటుంది. అయితే మన పాయింట్ ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు రెండవ రాక కాదు కాబట్టి మనం దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇప్పుడు మనం ఇవ్వట్లేదు. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే, ప్రియులారా, దేవుడు మనిషితో మాట్లాడే సంఘటనలు, మనిషికి దేవునికి మధ్యలో సంబంధం కలిగి దేవుని యొక్క దర్శనము, దేవుని యొక్క సన్నిధిని, దేవుని యొక్క శక్తిని, ఉనికిని వారు తెలుసుకున్నటువంటి స్థలాలు ఏంటిని అడిగితే అది కొండల మీదనే జరిగాయి. ముఖ్యమైనటువంటి ఎన్కౌంటర్ విత్ గాడ్ కొండల మీదే జరిగాయి. అందువలన ప్రియులారా, అది ఉన్నతమైన స్థలం, ఆ దేవునికి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక స్థలం, అది రకరకాల ప్రభావాల నుండి దూరమయ్యే ఒక స్థలం, ఒక మనిషి ఏకాంతంగా దేవునితో గడిపే స్థలం, దేవునికి మనిషికి మధ్యలో మాత్రం ఉన్నటువంటి ఆ సాన్నిహిత్యం జరుగుతున్న స్థలం పిల్లరా ఈ కొండలు, ఉన్నతమైన పర్వత శిఖరాలు. అందుకే యేసుక్రీస్తు ఈ స్థలాన్ని ఎంపిక చేసుకుంటూ తన దైవత్వాన్ని, తన మహిమను, తన గ్లోరీని, తన శక్తిని, తన బలమును చూపెట్టి ఈ మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల సందేహాల దూరం చేస్తూ ఉన్నాడు. దేవునిగా గొప్ప కుమారుడుగా, దేవునికి ఏకైక కుమారుడుగా, శక్తి మహిమతో కూడిన కుమారుడుగా ఆయనయే దిగివచ్చాడు అనేటువంటి వాస్తవాన్ని మనకు తెలియజేస్తున్నటువంటి సంఘటన. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియులారా, మూడో అంశం ఏంటంటే, తాబోరు కొండపై యేసుక్రీస్తు దివ్య రూపధారణ సమయంలో బైబిల్ చాలా క్లియర్గా తెలియజేస్తుంది, పీటర్, జేమ్స్ అండ్ జాన్ ఈ ముగ్గురిని మాత్రమే వెంటబెట్టుకుని ఉన్నతమైన ఒక పర్వత శిబిరానికి యేసుక్రీస్తు ఎక్కిపోయెను అని బైబిల్లో ఉంది. మై క్వశ్చన్ ఏంటంటే పిల్లరా, యేసుక్రీస్తుకి డిఫరెంట్ సర్కిల్స్ ఆఫ్ డిసైపుల్స్ ఉన్నారు. ఆయన గ్రామాలకి, పల్లె పట్టణానికి శిష్యుల్ని పంపించినప్పుడు 72 పంపించినట్టు బైబిల్లో చూస్తూ ఉన్నాం మనం. రాత్రంతా ప్రేయర్లో ఉండి శిష్యులు అని, అపోస్తులు ఉన్నటువంటి 12 మందిని ఎంపిక చేసుకున్నాడు ఆయన తనతో ఉండటానికి, సువార్తను బోధించటానికి. మూడవదిగా ఏ న్యూక్లియర్ సర్కిల్ విచ్ మీన్స్ క్లోజ్ కాంటాక్ట్లో ఉన్నటువంటి ముగ్గురు, పీటర్, జేమ్స్, జాన్. ఇలా 3 సర్కిల్స్ ఆఫ్ డిసైపుల్స్ యేసుక్రీస్తుకి ఉన్నట్లు మన బైబిల్లో చూస్తూ ఉన్నాం. యాక్చువల్లీ ఈ ముగ్గురిని యేసు జీవితంలో ముఖ్యమైనటువంటి అన్ని సంఘటనలో, స్థలాలకి ఆయన తీసుకుని పోయేవాళ్ళం. ఒకటేంటంటే, యాయిరు ఇంటికి యేసుక్రీస్తు శిష్యులు అందరితో కలిసి వెళ్ళారు. కానీ ఆ బాలిక, చనిపోయే బాలిక లేదా నిద్రపోతున్న బాలిక పడుకున్న గదిలోనికి పీటర్, జేమ్స్ అండ్ జాన్ అండ్ ఆ బాలిక తల్లిదండ్రులు మాత్రం తీసుకెళ్లారు. మిగిలిన అందరినీ ఆయన బయట పెట్టారు. చూడండి ఎంత చక్కగా మనము ఈ మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయంలో మనం ఈ విషయాన్ని చదువుతూ ఉన్నాం. రెండవదిగా ప్రియపులారా, మనము ఈ మార్కు సువార్త 14వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు గెత్సేమనే తోటలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా ఆయన శిష్యుల సమూహముతో ఆయన తోట దగ్గరికి వెళ్ళారు. కానీ
ఆ ఒలివ తోటలో వాళ్ళందరినీ ఎక్కడ ఆయన కూర్చోబెట్టి కేవలం పీటర్, జేమ్స్ అండ్ జాన్ వీళ్ళు ముగ్గురిని మాత్రమే ఆయన లోపల తీసుకుని పోయి కొద్ది దూరం ముందుకు సాగిపోయి వాళ్ళతో తన ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. తన మరణ వేదన తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. తన కళ్ళ ముందున్న శిలువ శ్రమల బాధ తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. మీరు మెలకువతో ఉండి ప్రార్థించమని అంటున్నాడు. మిగతులందరూ కొంచెం దూరంగా ఉన్నారు. వీళ్ళు ముగ్గురు తీసుకుని పోయి ఇంకొకటి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు వీళ్ళరా. అలాగే ఈనాడు సువిశేషపట్నములో దివ్య రూపధారణ మాథ్యూ 17లో పీటర్, జేమ్స్ అండ్ జాన్ వీళ్ళు ముగ్గురు మాత్రం తీసుకుని పోయి ఆ ఉన్నతమైన పర్వత శిబిరంలో ఆయన దివ్య రూపధారణ ధరిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియులారా, ఈ 3 సర్కిల్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ మనం చక్కగా వాక్యం చూస్తే దేవుని దగ్గరకు చేరుకునుడి అప్పుడు ఆయన మీకు దగ్గర పడవుతాడు అని ఒక చక్కటి అంశం మనం చదువుతూ ఉన్నాం ప్రియులారా. విచ్ మీన్స్ దేవదర్శనం కలగటం, దేవునితో దగ్గర ఉండటం, దేవుని సాన్నిహిత్యం కలిగి ఉండటం వల్ల మనిషి దేవుడు ఇద్దరి మధ్యలో జరుగుతున్నటువంటి ఒక సంఘటన ఫలితం మాత్రమేనని మన బైబిల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అందువలన పిల్లల యాకోబు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 8వ వచనములో ఇంత చక్కగా ఈ మాట రాయబడి ఉంటుంది. మీరు దేవుని దొరికి చేరుకునుడి అప్పుడు ఆయన మీకు దగ్గర వాడవుతాడు. దానికి విశ్వాసం, నమ్మకం, ఓర్పు, సహనం, నిరీక్షణ ఇవి అన్నీ ఎంతో అవసరమై ఉన్నది ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఇది పార్షాలిటీ కాదు. కానీ కొంతమందిని దేవుడు ప్రత్యేకంగా తనతో కలిసి ఉండటానికి, తన దైవత్వములో భాగస్థులు అవ్వటానికి, దైవ కార్యములు తెలుసుకోవటానికి అవకాశం ఇచ్చేవాళ్ళుగా చేస్తారు. ఇది అందరికీ ఇయ్యబడినది కాదు మరి బిడ్డలారా. అనగా దైవిక ప్రణాళికలు అర్థం చేసుకోవటానికి, దైవత్వములో భాగం పంచుకోవటానికి, దేవుని చేతులు ప్రత్యేకమైన ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్గా, ఒక పనిముట్టుగా వాడుకోవటానికి, దైవికమైన ఉన్నత రహస్యాలు తెలుసుకోవటానికి, ప్రత్యేకమైన పాత్రగా మానరక్షణ కార్యములు ఉపయోగించుకోవటానికి దేవుడు అలాంటి కొంతమందికి ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి అవకాశం కలిగిస్తూ ఉన్నారు. అందువలన ప్రియులారా, ఇది మనం ముందున్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన సవాలు. ఎందుకంటే జ్ఞానస్నానం పొందే ఆ దినం మొదలుకుని ఈ రోజు వరకు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఆర్సీఎం సంఘములో కానీ, కత్తోలిక ఇతర సంఘాలలో కానీ విశ్వాసులమై ప్రార్థన చేస్తూ, సంఘానికి వెళుతూ, బైబిల్ చదువుతూ, రకరకాల ఆత్మీయ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్న మనం ప్రియులారా ఎంతవరకు దేవునికి దగ్గర అయ్యామో, దగ్గర ఉన్నాము, ఆయన మహిమలో, ఆయన గ్లోరీలో, ఆయన శక్తిలో, ఆయన ఉనికిలో మనం ఎంతవరకు పాల్పంచుకుంటున్నాము, ఎంతవరకు దేవ రహస్యాలకు నేను సన్నిహితునై ఉంటూ ఉన్నాను అనేటువంటి విషయం ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఈ వాక్యం వింటున్న మీ ఒక్కొక్కరి ముందు బోధిస్తున్నటువంటి నా ముందు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఇక చివరికి ఆఖరి ఒక అంశం కూడా చెప్పి ఈ వాక్యం ముగిచేస్తున్నాం ప్రియులారా. అదేంటంటే యేసుక్రీస్తు తాబోరు కొండపైన ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగానే ఆయన ముఖము సూర్యుని వలె ప్రకాశించును, వస్త్రం మెరుపు వలె తెల్లగానైనను అని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంటుంది. ప్రియులారా, ప్రార్థనలో తండ్రితో ఐక్యమైనటువంటి యేసుక్రీస్తు, ప్రార్థనలో దైవత్వాన్ని మరొకసారి పంచుకున్నటువంటి యేసుక్రీస్తు, ప్రార్థనలో నిజమైన మనిషి, నిజమైన దేవుడు అయినటువంటి దేవుని కుమారుడు,
పూర్తిగా తన దైవత్వములో ఉండిపోయినటువంటి ఒక సిచ్యువేషన్. ఆ తండ్రి కుమారులు ఇద్దరు రెండు ఎంటిటీ కాదు అని, అది ఒకే ఎంటిటీ అని, ఒకే దేవుడు అని తెలియజేసినటువంటి ఒక సంఘటన. ఇందులో ప్రియలారా ఒక విషయం మనం గమనించాలి. ఏంటంటే లూకా సువార్త మన 3వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు జ్ఞానస్నాన సంఘటన అక్కడ మనం చదువుతూ ఉన్నాం. అలాగే సినాప్టిక్ గాస్పెల్స్లు అవి రాయబడి ఉన్నాయి. అక్కడ యేసుక్రీస్తు జ్ఞానస్నానం పొంది ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా పరమండలము తెరవబడుటయు, దేవుని పరిశుద్ధాత్మ పావు రూపముల శరీరధారి అయి ఆయనపై దిగివచ్చుటయు, అలాగే ఈయన నా ప్రియమైన కుమారుడు, ఈయన యందు నేను ఆనందిస్తూ ఉన్నానని ఒక దివ్య వాణి వినిపించుటయు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. నా గమనించండి, ఇదే సంఘటన, ఇదే రెపిటేషన్ మళ్ళీ జరుగుతూ ఉంటుంది మత్తయి సువార్త 17వ అధ్యాయంలో తాబోర్ కొండపైన దివ్య రూపధారణ సమయంలో. యేసుక్రీస్తు ముఖం సూర్యుని వలె ప్రకాశించును, ఆయన దుస్తులు తెల్లగా అయి మారెను. అలాగే ఒక దివ్య మేఘం, ఏ క్లౌడ్ ఆయనపై ఆవరించి రావటము, ఆ మేఘము నుంచి ఒక స్వరం, ఈయన నా ప్రియమైన కుమారుడు, ఈయనని మీరు ఆలకించండి అని చెప్పి దేవునికి స్వరం అక్కడ వినిపిస్తూ ఉంటుంది. ప్రియపడ్లారా, ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఒక మనిషి దేవుని యొక్క సన్నిధి అనుభవించేది ప్రార్థనలోనే. ఒక మనిషికి దైవ దర్శనం కలిగేది ప్రార్థనలోనే. ఒక మనిషిపై దేవుని యొక్క కృప అభిషేకం కృంభరించబడినది ప్రార్థనలోనే. ఒక మనిషి దేవుని యొక్క శక్తిని, ప్రభావాన్ని పొందుకున్నది ప్రార్థనలోనే. నిస్సహాయ అవస్థలో ఉన్న మనిషికి దూతల సహాయం దేవుడు పంపించినది ప్రార్థనలోనే. ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తు గెత్సేమనే తోటలో ప్రార్థించినప్పుడు కూడా ఆయన ప్రార్థనలో ఉండి ఎంత తీవ్రమైన ప్రార్థన అంటే, ఆయన రక్త బిందు, రక్త చెమట భూమిపై చుక్కల చుక్కలుగా పడే వరకు, విచ్ మీన్స్ అంత హృదయ ఆవేదనతో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. తన చెమట రక్త బిందువుగా మారే వరకు హృదయావేదన అంటే ఎంత ఇంటెన్స్ ప్రేయర్ చూడండి. ఆ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ప్రేయర్లో యేసుక్రీస్తుని బలపరచటానికి దేవుడు ఒక దూతని పంపించినట్లు, దూత ఆయనని బలపరచినట్లు మనము చూస్తున్నాం బైబిల్లో. ప్రియపడ్లారా, అందువలన ఈ మనం వాక్కు ఈ సండే ఆలగిస్తూ ఉండగా ప్రియపడ్లారా, ప్రతి ఒక్క మనిషిని గురించి దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది. ఆ ప్రణాళిక ఏంటో తెలుసుకోవటానికి మనకి దేవుడిచ్చే అవకాశం అది ప్రార్థనలోనే. మన శోధనలు, బలహీనతలు, బాధలు, ఇబ్బందులు, కన్నీళ్లు, కష్టాలలో దేవుని హస్తం మనపై ఆయన ఉంచి మనకి స్వస్థత, విడుదల, అభిషేకం ఇచ్చినది ప్రార్థనలోనే. ఒక మనిషి ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు, నిస్సహాయావస్థలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు శక్తిని, బలమును ఒక ప్రసాదించినది ప్రార్థనలోనే. ఒక మనిషిని గురించిన దేవుని ఏంటో అని దేవుడు తెలియపరచినది ప్రార్థనలోనే. ప్రియపడ్లారా, ప్రార్థనలోనే దేవుని చిత్తము ఎరగపరచబడుతూ ఉంటుంది. ప్రార్థనలో దేవుడు మనిషి సంగమం కలుగుతూ ఉంటుంది. ప్రార్థనయే ఒక మనిషిని దేవుని దగ్గరికి నడిపిస్తూ ఉంటుంది. ప్రియపడ్లారా, ఆ ప్రార్థనలో దేవుని కళ్ళారా దర్శిస్తూ ఉండగా, దేవ దర్శనం కలుగుతూ ఉండగా, దేవుని సన్నిధిలో మనము ఉండగా, ఆ దేవుని వెలుగు ఆ ప్రార్థించే మనిషి ముఖములో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది బయలుపరచబడుతుంది. ప్రియపడ్లారా, అందుకే ప్రార్థించే వ్యక్తుల ముఖములో ఆ ముఖ కాంతి ఉంటుంది. ప్రార్థించే వ్యక్తుల కళ్ళులో ఆ కంటికి ఒక కాంతి ఉంటుంది, ఒక దేవుని ప్రభావం ఉంటుంది, ఒక వెలుగు ఉంటుంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందుకే మోషే ప్రార్థించి దేవుని దర్శించి సీనాయి కొండ దిగి వచ్చినప్పుడు మోషే ముఖము సూర్యుని వలె ప్రకాశించినందువలన, మోషే ముఖం ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు చూడలేకపోయినందువలన ఆయన ఒక ముఖం మీద ఒక వేలు ధరించుకుంటూ ఆ ముఖాన్ని
వారు చూడలేక వారు భయపడుతూ ఉన్నాడు మోషే ముందు. ఎందుకంటే దేవుని దర్శించి దేవునితో మాట్లాడి బయటకు వచ్చిన మోషే కాబట్టి ప్రియములారా. అందువలన మనం ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలి, మనం ఎందుకు ఏకాంతముగా ఉండాలి, మనం ఎందుకు దేవుని సన్నిధి కోరుకోవాలి, ఎందుకు దానికి టైం కేటాయించాలి అంటే ఇన్ని దేవుని కార్యాలు ఒక వ్యక్తి జీవితంలో జరిగేది ప్రార్థనలో మాత్రమే. ప్రార్థనలో ప్రియులరా మనకి దేవుడు శక్తిని బలమిస్తాడు. ప్రార్థనలో దైవ రహస్యాలు ఆయన మనకు బయలుపరుస్తాడు. ప్రార్థనలో దేవుడు మనకి శక్తిని బలమిస్తాడు. ప్రార్థనలో మనం అభిషేకం పొందుకుంటాం. ప్రార్థనలో దేవుని చిత్తమేంటో మనం తెలుసుకుంటాం. ప్రార్థనలో మనం మన పరిచర్యకి జీవితానికి కావలసినటువంటి అభిషేకం మనం పొందుకుంటూ సాక్షిగా నిలబెడతాం. ప్రార్థనలోనే నేను కరెక్ట్గా దేవుని మార్గంలో ఉన్నానా, దేవుని చిత్తములో ఉన్నానా, దేవుని కార్యమే నేను చేస్తూ ఉన్నానా లేదా అని ఒక వ్యక్తి వివేచన బుద్ధితో తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. ప్రార్థనలో మాత్రమే ప్రియులారా దైవిక మానవ సంబంధం, ఆ సంగమం ప్రార్థనలోనే కలుగుతూ ఉంటుంది. అందుకే ఈనాడు యేసుక్రీస్తు యొక్క దివ్యరూపధారణ మనందరి ముందున ఒక సవాలు. ఈ ప్రార్థన, ఈ దేవునితో ఉన్న సఖ్యత, ఈ కృపాభిషేకానికి మనందరినీ ఆయన ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు. ఒక నిమిషం మనము కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థిద్దాం. ప్రభువా, నీ పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. యేసుక్రీస్తు దివ్యరూపధారణ ఈ ఆదివారం చదివి ధ్యానించడానికి మాకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి స్తోత్రం. ప్రభువా, ప్రార్థన చేయలేక లోక ఆసక్తిలో మునిగి రకరకాల పంచేంద్రియాల కట్టడాలలో, బంధకాలలో, అలవాటులో పడిపోయి ప్రార్థించే మనసు లేక, ప్రార్థన చేసే దాహము లేక, దేవుని కోసం తప్పించే ఒక ఆకలి దప్పిక లేక లోకములో లోకాశల్లో మునుగుతున్న మనుషుల కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా, ప్రతి ఒక్కరిని గురించి ఒక బంగారు భవిష్యత్తు ఏర్పరిచిన దేవుడు నీవే. నీవు తప్ప మరొక దేవుడు లేడు. నీ చిత్త ప్రకారం జీవించడానికి, నీ యొక్క మార్గం తెలుసుకోవటానికి ప్రభువా ఈ బిడ్డలని ప్రార్థనలోకి ఆకర్షించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవుని దగ్గరికి చేరుకోవటానికి, ఆయన సన్నిధిలో ఉండటానికి ప్రభువా ఈ బిడ్డలకి ఒక ఆత్మ ప్రేరణ ఈ ఆదివారం కలుగునుగాక. ప్రభు, నీ మార్గం విడిచిపెట్టకుండా చివరి వరకు నీ మార్గంలో నడుచు, నీ యొక్క శక్తిని తెలుసుకుంటూ నీకు సాక్షిగా జీవించే కృప వీరందరికీ దయచేసి నడిపించమని యేసుక్రీస్తు ఘనమైన గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 అనురాగ దీపాలతో అర్పిల్తు నా హృదయం, ఆత్మీయ వదనముతో సమర్పిల్తు నా సర్వం. అనురాగ దీపాలతో అర్పిల్తు నా హృదయం, ఆత్మీయ వదనముతో సమర్పిల్తు నా సర్వం. అపద్రాక్షరసములతో నజరేయుని బలిదానం అర్పిల్తు నీ కోవెలలో, తరిల్తు నా ప్రభువా. అనురాగ దీపాలతో అర్పిల్తు నా హృదయం. ఫలము పత్రం ధూపదీపం స్వీకరించుమా, పూజ పుష్పం ధనము ధాన్యం స్వీకరించుమా.
ఫలము పత్రం ధూపదీపం స్వీకరించుమా. పూజ పుష్పం ధనము ధాన్యం స్వీకరించుమా. ఆత్మగీతం మనసు నిండా ఆత్మ కలశం పొంగి పొరలే. ఆత్మగీతం మనసు నిండా ఆత్మ కలశం పొంగి పొరలే. తరించనేది సేవలు నా స్నేహార్పణగా, నా స్నేహార్పణగా. అనురాగ దీపాలతో అర్పింతు నా హృదయం. ఆత్మీయ వదనముతో సమర్పింతు నా సర్వం. అనురాగ దీపాలతో అర్పింతు నా హృదయం. ఆత్మీయ వదనముతో సమర్పింతు నా సర్వం. అనురాగ దీపాలతో అర్పింతు నా హృదయం. ఆత్మీయ వదనముతో సమర్పింతు నా సర్వం. అపద్రాక్షరసములతో నజరేయుని బలిదానం అర్పింతు నీ కోవెలలో. సహోదరి సహోదరులారా, మనమర్పించి ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారయోగ్యమగునట్లుగా ప్రార్థించుదాము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. బిడ్డలారా, తపస్కాల 2వ ఆదివారంలో మనం అడుగుపెట్టాం. మీ ఉపవాసము, ప్రార్థన, దాన ధర్మ క్రియలు ఇవి అన్నీ ఈ అర్పణ వేళలో ప్రభు సన్నిధిలో కానుకగా సమర్పించండి. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించిన ప్రతి ఒక్కరి కోసం ఈ బలి నేను అర్పిస్తూ ఉన్నాను. అలాగే వేల కొలది మంది రోసరీ జపమాల టీములో చేరి ఎడదగా ప్రార్థిస్తూ ఉండగా వారందరినీ వారిని నడిపించే అడ్మిన్స్ని, సెక్రటరీ అడ్మిన్స్ని సమర్పిస్తున్నాం. గత ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మాతో ఉన్నటువంటి కోర్ టీం మెంబర్స్ని, అలాగే ఏలూరు ధ్యానవడక మందిరములో సేవ చేయటానికి దేవుడు ఎంపిక చేసుకుని పిలిచిన నడిపిస్తున్నటువంటి మా ఈ టీం మెంబర్స్ అందరినీ సమర్పిస్తున్నాం. ప్రభువా, జరుగుతున్నటువంటి ధ్యానవడక మందిర పనులను విజయవంతంగా ముందుకు నడిపించడానికి ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి వర్కర్స్, బిల్డర్, ఆర్కిటెక్ట్, ఇంజనీర్స్ అందరినీ సమర్పిస్తున్నాం. ఈ మందిరం ఎవరి ద్వారా కట్టబడాలో ఆ దీవెనలు, ఆశీర్వాదం ఎవరి కోసం కేటాయించి ఉన్నారో ఆ దాతలని ప్రేరేపించి తెలుగు ప్రజల ఉదారమైనటువంటి స్వభావం ఈ మందిర మహిమ కోసం ఏర్పరచమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. నేడు వరకు మాతో నిలబడిన వారు, ఇంకా మాట ఇచ్చిన వారందరికీ ఉదార మనస్సు కలిగి వారు దేవుని మందిరానికి మాట ఇచ్చిన ప్రకారం నిలబడేలాగున, సహాయం అందించేలాగున వారందరి కోసం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి భోజనం స్పాన్సర్ చేయడానికి ముందు వచ్చిన కుటుంబాలను, వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలు మనం ప్రత్యేకంగా సమర్పించుకుందాం.
ఏ ఉద్దేశం కోసం భోజనం స్పాన్సర్ చేసుకున్నారు, ఏ ఉద్దేశం కోసం ప్రత్యేకంగా వారు సహాయం అందించి వారి అవసరాల కోసం ప్రార్థన సహాయం కోరుకున్నారో ఆ అవసరాలన్నీ కూడా దేవుడు అంగీకరించి వారిని దీవించేలాగానే పరిశుద్ధ బలి భోజనం మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే తపస్కాలములో ఎన్నో మేత్రాసనాలకి, ఎన్నో ప్రాంతాలకి, విచారణలకి, కూటాల కోసం, పరిచర్య కోసం వెళ్తూ ఉండగా రాకపోకలు దేవుడు సురక్షితముగా ఉంచాలని, తన ఆత్మాభిషేకాన్ని నడిపించమని, ప్రజలతో దేవుడే తన ఆత్మ ద్వారా, వాక్యం ద్వారా మాట్లాడేలాగున స్వస్థతను, విడుదలను, ఆశ్చర్య కార్యములు దేవుడు వారి నడుమున చేయమని, ఇది దేవుని కార్యం, దేవుని పరిచర్య మాత్రమేనని ఇతడు గుర్తుంచుకునేలాగున వారందరినీ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో మేము సమర్పించి ప్రార్థిస్తూ ఉండగా, ప్రభువా, ప్రతి ఒక్కరికి అర్హమైన ఆశీర్వాదము, వారి కృషి, వారి ప్రార్థన, శ్రమలను బట్టి అనుగ్రహం వారికి దయచేయమని ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి కోరుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన యేలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదాము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గలవు నిత్య సర్వేశ్వరా, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఏలైనా ఆయన తన మరణమును గురించి ముందుగానే తన శిష్యులకు తెలియపరచి పవిత్ర పర్వతము మీద తన మహిమను ప్రత్యక్షపరచును. ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తలు చాటి చెప్పిన విధముగా శ్రమల ద్వారానే తాను పునరుత్థాన మహిమను పొందవలనడు సత్యమును మాకు తెలియచేసెను. కావున పరలోక శక్తులతో ఏకమై భూలోకములో మేము సదా నీ వైభవమును కీర్తించుట ఎట్లనగా, పరిశుద్ధుల్ 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 దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పరిశుద్ధుల్ 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 దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పరిశుద్ధుల్ పరిశుద్ధుల్ పరిశుద్ధుల్. హోసానా 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 హోసానా. పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి.
పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. హోసానా 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 ఏలిన వారి నామమున వించేసిడి వారు ఆశీర్వదింపబడిన వారు. ఏలిన వారి నామమున వించేసిడి వారు ఆశీర్వదింపబడిన వారు. హోసానా 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 హోసానా. ప్రియబిడ్డలారా, ఇది నడుపూజ సమయం. అబ్రహాము, మోషే, ఏలియా, యేసుక్రీస్తు వీరందరి జీవితంలో ఉన్న ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే దేవుని చిత్తం ఏమిటో అని తెలుసుకోవటానికి ఏకాంతముగా ప్రార్థించేవారు, బలి అర్పించేవారు, ఆయన చిత్తం ప్రకారం నడిచినటువంటి సేవకులు. బిడ్డలారా, ప్రార్థన మాత్రమే ఒక మనిషిని దేవుని దగ్గరికి నడిపిస్తూ ఉంది. ఆ ప్రార్థనలో మాత్రమే దేవుని చిత్తం మనకు ఆయన ఎరుగపరుస్తాడు. ఈ ప్రార్థన చేయనీయకుండా, ప్రార్థనకి సమయం కేటాయించకుండా, ప్రార్థన చేయటానికి మనస్సు రానియకుండా సైతాన్ని బట్టి ఆటంకాలలోనే అనేక మంది పడిపోతారు. ఈ నడుపూజలో గురువులు పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉండగా ఆ ప్రార్థించే మనసు, ఆ ఓర్పు, ఆ సహనం, ఆ ఆత్మదాహం ప్రభువా మాకు దయచేయమని వీలైతే మోకరించి ఈ సమయం భక్తితో ప్రార్థించండి. పావన పిత, మీరు నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతము సుధించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా నాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చులను నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్మో అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనీరి
మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. యేసుక్రీస్తా వందనము. ప్రేమ స్వరూపా వందనము. ఆ విధముగనే భోజనానంతరము పాత్రము నందుకుని మరలా మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచో ఇట్లని మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారపోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. యేసుక్రీస్తా వందనము. ప్రేమ స్వరూపా వందనము. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము. నీవు మరలవచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తు సెలవు పాటల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచు ఉన్నాం. మీ సముఖను మోకరిల్లి ఈ తపస్కాల 2వ సాబతు దినము ఈ రక్షణ బలి అర్పించడానికి మమ్మందరిని పాత్రగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలువారిగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మను అభిషేకించి మీ ఆత్మ ద్వారా నీ సన్నిధికి ఆకర్షించి నడిపించమని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాం. హేళన వారా ప్రపంచమంతంతట వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకమంచుకునుము. మా లియో జగద్గురువును, జయరావు పొలిమర ఏలూరు పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యలను, నే సేవకులందరినీ విశ్వాసమును ప్రేమయందును స్థిరపరచు నడిపించండి. ఉత్థానముగదుమును ఆ నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరులను, మరి ముఖ్యంగా మా కుటుంబాల నుండి ఈనాడు పూజ పెట్టించిన వీళ్ళందరి స్పాన్సర్షిప్ నిర్వహించిన వారందరి కుటుంబాలలో మరణించిన ఆత్మలకు, దక్కులేని ఆత్మలకు నిత్య విశ్రాంతి దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్య తల్లిగా మరియ మాతతోనూ, ఆమె భర్త అయిన పుణ్యత జోజప్ప గారితోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మ అందరితోనూ మాకు నిత్య జుమ్ములో భాగం దయచేయండి. మరి ముఖ్యంగా ప్రభు ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో
పూజ పెట్టించి మా ప్రార్థన కోరిన వారందరి ఇంటెన్షన్స్, ఆశ, కోరికలు సమర్పిస్తున్నాము. మరి ముఖ్యంగా ఈ బలిని స్పాన్సర్షిప్ చేయటానికి ముందుకొచ్చిన కుటుంబాలను, వారి ప్రార్థనలు, ఆశ, కోరికలు ఈ బలిపీఠములో అప్పద్రాక్షరసంతో పాటు ప్రభు యేసుక్రీస్తు సమర్పిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే బిడ్డలారా, మన దాతల కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిద్దాం. ఉదార మనస్సు కలిగిన ప్రజలు దేని మందిర నిర్మాణం కోసం ముందుకు రావాలని మనం వారి కోసం ప్రార్థిద్దాం. 2 సంవత్సరాలు ఈ పని విజయవంతంగా ఇక్కడ కొనసాగించబడి ఈ మందిరం దేవుని మహిమ కోసం, తెలుగు ప్రజల ఆత్మీయ ఎదుగుదల కోసం సమర్పించడానికి దేవుడు కావలసిన సహాయ సహకారాన్ని ఏర్పరిచి నడిపించమని ప్రార్థిద్దాం. ఈ కేంద్రములో సేవ చేయటానికి దేవుడు ఎంపిక చేసుకున్న, అభిషేకించి నడిపిస్తున్న సేవకులందరి కోసం, వారి కుటుంబాల కోసం ప్రార్థిద్దాం. ఈ సైట్లో జరుగుతున్న అన్ని పనులను దేవుడు క్రమపరిచి ఏ రోజు ఏ పని జరగాలో, ఒక్క చుక్క రక్తం పని స్థలములో పడకుండా రక్తదాహిన సైతాను పూర్తిగా బంధించబడునుగాక. ఆమేన్. ఒకే ఆత్మతో వారందరూ పనిచేసి దేవునికి పరిశుద్ధమైన స్థలాన్ని అనేక మంది ఆత్మరక్షణ స్థలముగా, ఒక పవర్ హౌస్గా మార్చే కృప దయచేయమని ప్రార్థిద్దాం. దేవాని అస్సంగం దేవదూతలతో, పునీతులతో కలిసి ఈ స్థలములో తిరగాడని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా. ఆన్లైన్లో మాసలో పాల్గొని బిడ్డందరి ప్రార్థన విన్నపాలను సమర్పించుకుంటూ మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 మనం త్రిత్వ దేవుని కనపరుస్తూ తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క స్తుతులు పాడుకుందాం. వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమైయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు మీకే నిరంతరము కలుగునుగాక. ఆమేన్. 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 ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ఒకే ఒక ప్రార్థన. వీళ్ళ ప్రార్థనలో మాత్రమే సఖ్యత, ఐక్యత, ప్రేమ, సంబంధాలు బాగా చేసే తగ్గింపు మనస్తత్వం మనకు కలుగుతుంది. ప్రార్థన లేకపోతే అహంకారం, గర్వం, నేనే గొప్ప, నాకేం తక్కువ అనేటువంటి ఒక భావం మనుషులు కలుగుతాయి. అందువల్ల ఆ నిజమైనటువంటి ఆత్మ మనల్ని సఖ్యపడి తగ్గించుకుంటూ సోదరి సోదరుల భావముతో దేవుని పుత్రులుగా జీవించే మనస్తత్వం మాకు తెచ్చింది ప్రభువా అని భక్తితో మనం ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పుల మీరు మన్నింపము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వగా కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపము. ఏలినవారా, అన్ని కీడుల నుండి, అన్ని అపాయముల నుండి, పిశాచి ప్రభావాల నుండి, యాక్సిడెంట్ ప్రమాదము నుండి, అకాల మృత్యువు నుండి
సకల ఆటంక శక్తుల నుండి ఈ బలిలో పాల్గొనే బిడ్డలకి సంపూర్ణ విడుదలను దయచేయండి. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందుము. ఏలయనా నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతి, సమాధానం, సఖ్యత, ప్రేమ, అనురాగమును మాకు ప్రసాదించు పరిశుద్ధాత్మదేవ. మా అయోగ్యతలను రుక్మతులను లెక్కింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసం, వారి భక్తి, వారి పెట్టించిన పూజ, స్పాన్సర్షిప్ అన్నిటిని కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు, మా సంఘానికి, మా టీముకి, ఇక్కడ జరుగుతున్న పండుగ వాళ్ళందరికీ నిజమైన శాంతిని, సమాధానమును, ఆత్మ ద్వారా సఖ్యతను అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో, మీ కుటుంబాలతో నిరంతరము ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రె పిల్ల, ఇదిగో తాపోర్ కొండపైన దివ్య రూపధారణములు, మోషే ఏలియాతో సంభాషించిన క్రీస్తు ప్రభు, ఈ గొర్రె పిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను. నీ ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీరక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. చీకటి నుండి వెలుగునకు, మరణము నుండి జీవముకు, చీకటి నుండి వెలుగునకు, మరణము నుండి జీవముకు, ఇలా నడిపిన దేవుని విందుకు, పరలోక దేవుని పొందుకు వేవేగరారే ఓ క్రీస్తు జనులారా, వేవేగరారే ఓ క్రీస్తు జనులారా. చీకటి నుండి వెలుగునకు, మరణము నుండి జీవముకు, చీకటి నుండి వెలుగునకు, మరణము నుండి జీవముకు. అగాధ జలములలో నన్ను లేవనెత్తిను యేసు, అనంత శూన్యములో తన జాడ చూపెను యేసు. అగాధ జలములలో నన్ను లేవనెత్తిను యేసు, అనంత శూన్యములో తన జాడ చూపెను యేసు. కాపరి అయి మేపరి అయి, కాపరి అయి
మేపరియై కాపాడు దేవుని విందుకు పరలోక దేవుని పొందుకు వేవేగరారే ఓ క్రీస్తు జనులారా వేవేగరారే ఓ క్రీస్తు జనులారా చీకటి నుండి వెలుగునకు మరణము నుండి జీవముకు చీకటి నుండి వెలుగునకు మరణము నుండి జీవముకు ఇలా నడిపిన దేవుని విందుకు పరలోక దేవుని పొందుకు వేవేగరారే ఓ క్రీస్తు జనులారా వేవేగరారే ఓ క్రీస్తు జనులారా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియబిడ్డలారా, ఏలూరు ధ్యాన వడక మందిర నిర్మాణ కోసము మనకు కావలసిన అన్ని పర్మిషన్స్, కాగితాలు, డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ చేతికి వచ్చాయి. అది రావటానికి యాక్చువల్లీ ఆలస్యం పట్టింది, కానీ దేవుని చిత్తము అని నేను అంగీకరిస్తూ ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్గా మందిర నిర్మాణ పనులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. బెంగళూరు నుంచి ఒక మంచి బిల్డర్ని దేవుడు మనకిచ్చాడు. 2 సంవత్సరాలు తిరిగేలోపు ఈ పని కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చే సంవత్సరం డిసెంబర్ నెలకల్లా దేవుని మహిమ కోసం, తెలుగు ప్రజల ఆత్మీయ ఎదుగుదల కోసం సమర్పించాలని అనుకుంటూ ఉన్నాం బిడ్డలారా. ఇప్పుడు మన ముందు ఒకే ఒక సవాలు మాత్రమే ఉంది. అదేంటంటే మందిర నిర్మాణానికి కావలసినటువంటి సాధన సామగ్రిలు, ధనము, ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కావాలి. అవి మనకి సక్రమంగా మనకు దేవుడు అందిస్తే ఏ ఆటంకం లేకుండా పనులు అనుకున్నట్లే కంప్లీట్ అవుతాయి. ప్రియలారా, నేను నా కోసం ఏది అడగట్లేదు, మీరు నాకు ₹1 ఇచ్చే అవసరం లేదు. దేవునికి ఆయన మందిరానికి మీరు సిమెంట్ ఇచ్చినా పర్వాలేదు, స్టీల్ ఇచ్చినా పర్వాలేదు, ఏ మెటీరియల్స్ మీరు అందించినా పర్వాలేదు, లేదా మీరే వచ్చి మాకు కొనిపెట్టండి చాలు. నేను మీ అందరి సహకారాన్ని, సహాయాన్ని అడుగుతూ ఉన్నాం. దేవుని కోసము, మన తెలుగు ప్రజల కోసం. మీకు తెలిసినటువంటి కొంతమంది మంచి వాళ్ళు ఉంటే, ఉదార మనస్సు కలిగిన వాళ్ళు ఉంటే, ఇలా కొద్దిగా సహాయాన్ని, ఒక మాట సహాయం వారిని అడిగి దేవుని మందిరానికి మీరు పంపించండి. గమనించండి, మీరు కృషి చేసేది, పని చేసేది మనుషుల కోసం కాదు, దేవుని కోసం, ఆత్మరక్షణ కోసం చేస్తూ ఉన్నారు. మీరు, మీ పిల్లలు తరముల తరముల వరకు ఆశీర్వాదం పొందుతారని వాక్యం మనకి గ్యారంటీ ఇస్తూ ఉంది. అందువల్ల పిల్లరా, ఈ వీడియోని మీరు అనేక మందికి పంపించండి, ప్రోత్సహించండి. మమ్మల్ని కలవాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా ఈ నంబర్లో కాల్ చేసి ఇక్కడికి రండి, మేము కలుస్తాం, మాట్లాడతాం. ప్రియులారా, మనము కలిసి చేయి కలుపుకుంటే ఈ మందిరం త్వరగా మనం పూర్తి చేస్తాం. ఇక్కడ బలమైన పరిచర్య, మన కుటుంబాలు బలపడాలని, మన పిల్లలు నిలబడాలని, మన కుటుంబం కట్టబడాలని, మన సంఘం నిలబడాలని, అలాగే సైతాను రాజ్యము కూల్చేయాలని దేవుడు ఏర్పరిచిన కార్యం మనందరి సహకారం వల్ల పూర్తి అవ్వాలి. అందువల్ల మీరు చేయగలిగే రెండవ సహాయం ఏంటంటే, ఈ మందిరం కోసం మీరు ప్రార్థించండి, ఈ మందిరం కోసం మీరు పూజ పెట్టించండి, ఈ మందిరం కోసం ఒక్క జపమాల ప్రార్థన మీరు చేయండి, ఈ మందిరం కోసం దేవుని ముందు మీరు మోకరించండి, ఈ మందిరం కోసం చేతులెత్తి ప్రార్థించండి. ప్రార్థనలు దేవుని వైపు ధూపములాగా మనం సమర్పిస్తే శ్రీమంతుడైన మన దేవుడు మనకు కావలసినవి అన్నీ కూడా సమకూరుస్తాడు. అందులో ఈ 2 కార్యాలు చేయమని ఈ తపస్కాల 2వ ఆదివారంలో మీ అందరినీ కోరుకుంటూ ఉంటున్నాం. లేచి నిలబడతామా? చివరి ప్రార్థన ఆశీర్వాదం కోసం. ఓ ప్రభువా, మహిమాన్వితమైన ఈ పరమ రహస్యములను స్వీకరించుచు
నీకు కృతజ్ఞతతో ప్రార్థించుచున్నాము. నీ కుమారుని వాక్కులను శ్రద్ధతో ఆలకించుచు మేము అతనితో ఐక్యమైపోవునట్లు కరుణింపుము. తద్వారా మేము నిత్య జీవనమును ఇహమందు చవిచూచుచు దాని సంపూర్ణ అనుభూతి కొరకు కాంక్షింతుముగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. పిల్లల చేతులు జోడించి స్థిరములు ఉంచి ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదం కోసం ప్రార్థించండి. ఓ ప్రభువా, శాశ్వతమైన దీవెనలతో నీ విశ్వాసులను ఆశీర్వదింపుము. వారు నీ జనితైక కుమారుని సువిశేష హితములను విశ్వాస పాత్రులుగా పాటిందురుగాక. క్రీస్తు తన అపోస్తలులను ఆశ్చర్యచకితులను చేయుచు తన దేహమందు కనబడిన దివ్య మహిమను మీరు కూడా గాంచగలనని ఆయను ఆశలతోను సంతోషముతోను జీవించుచు చివరికి ఆ మహిమలో భాగస్థులమగునట్లు ఆయన మీకు కృప ప్రసాదించును గాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్మందరినీ మీ కుటుంబమును మీ బిడ్డలను సదా దీవించి కాచి కాపాడి నడిపించునుగాక. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. పిల్లరా, ఈ సండే పరిశుద్ధ బలి భోజనం స్పాన్సర్ చేసిన కుటుంబాలకి దివ్యవాకు ధ్యాన వడక మందిరం తరపున బెన్నెఫార్ ఎస్పెషల్లీ థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాం. మీ స్పాన్సర్షిప్, మీరు పెట్టించిన పూజ, ఈ డబ్బులన్నీ పిల్లరా మందిర నిర్మాణ కోసము గురువులు వాడుతూ ఉన్నారు. మీరు కూడా డైరెక్ట్లీ మందిర నిర్మాణములో మాకు సహకరిస్తూ ఉన్నారు. దేవుడు మీ అందరినీ కూడా దీవించునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే and God bless you. అమ్మా అమ్మా మేరీ మాతా, మా కోసం ప్రార్థించు మేరీ మాతా. అమ్మా అమ్మా మేరీ మాతా, మా కోసం ప్రార్థించు మేరీ మాతా. ఆవే మరియా, ఆవే మరియా.